Hi, my dear children. Welcome back to Srikar Tuitions. సో ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం 1.5 ఎక్సర్సైజ్లో కొన్ని సమ్స్ చేసాం. సో ఇప్పుడు రిమైనింగ్ సమ్స్ చేద్దాం. ఓకే, లాగరిథమ్స్ సంబంధించి రిమైనింగ్ సమ్స్ చేద్దాం. సో బిఫోర్ దట్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ, యూ హ్యావ్ టు లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ అవర్ Srikar Tuitions యూట్యూబ్ ఛానల్. ఓకే, లెట్స్ స్టార్ట్. ఫస్ట్, fourth bit. Expand the following. Log 1000. Log 1000. So, first bit. Log 1000. Okay, that means log 1000. That means, can I write log 1000 means 10 cube? Since 1000 is equal, 10 into 10 into 10. 10 times are 100, 100 times are 1000. So 10 cube. Log 10 cube. So means that is 3 log 10. So which formula here we has used? So log m power n is equal to n into log m. This formula we have used here. Okay. So but we know that log 10 equal to 1. So that's why 3 into 1 is equal to 3. This is the answer. Okay. Log 1000 equal to log 10 cube. 10 cube is nothing but 3 into log 10. But log 10 equal to 1. That's why 3 into 1 equal to 3. Okay. Now next sum. We will see next sum. Next sum. Log 128 by 625. Log 128 by 625. So 128 you can write like that, prime factorization. Okay, 2 64s are, 2 32s are, 2 16s are, 2 8s are, 2 4s are, 2 2s are. Means 1 2 3 4 5 6 7. Means 2 power 7. In the same way 625 also. 625. 5 ones are 1 it 2 it 5 ones are 5, 1 means 12, 12 means 5 2s are 10, 25. Again 5 are 5 2s are 10, 5 5s are 5 5s are, means 5 power 4. Okay, now substitute the values here. Log 128 by 625. Okay, so that means log 128 means, can I write 2 power 120 log. So we can write here also like log 128 minus log 625. Since what is the formula? Log of a by b is equal log a minus log b. Okay, now but log 128 means, can I write log 128 means 2 power 7, 2 power 7 minus log 625 means 5 power 4. So 5 power 4. So again write here. Here also we have to apply, since what is the formula just now we used, log m power n is equal to n into log m. As per that formula, this is therefore 7 log 2 minus 4 log 5. That is the answer. Okay, log 128 by 625. So here I applied
ఏం ఫార్ములా అప్లై చేసాం ఇక్కడ? లాగ్ ఏ బై బి. లాగ్ ఏ బై బి మీన్స్ లాగ్ ఏ మైనస్ లాగ్ బి. 128 minus 625. So next 128 is nothing but we can write as 2 power 7. 2 power 7 minus 625 is nothing but we can write as 5 power 4. So 5 power 4. Okay. Again ఇక్కడ ఇంకో ఫార్ములా log m power n equal to n into log m. సో అందుకని ఇది ఫ్రంట్లోకి వచ్చేస్తుంది. 7 log 2 minus 4 log 5. This is your answer. Okay. Next question. Next, log x square plus y x square into y cube plus z power 4. Problem: log x square y cube z power 4. Solution: log x square y cube z power 4. So ఇక్కడ ఫార్ములా ఏమవుతుంది? యూజ్ సిన్స్ log of m into n into p for example. అయితే log m plus log n, sorry we have to write here capital letters only, log n plus log p. So as per that formula can I write this? Log of x square plus log of y cube plus log of z power 4. ఓకే. సో ఇప్పుడు సేమ్ ఇంతకుముందు ఫార్ములా లాగ్ ఏ పవర్ ఎన్ ఇంటూ లాగ్ ఎం ఇంతకుముందు సమ్లో రాసంగా ఆ ఫార్ములా ఇక్కడ రాయండి. కంపల్సరీ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద ఫార్ములా విచ్ ఈజ్ సూటబుల్ హియర్. లాగ్ ఎం పవర్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగ్ ఎన్ ఇంటూ log m. So by that formula, therefore, what is the answer? Otherwise, I am writing here log m power n is equal to n into log m. ఎందుకంటే you are going to write board exam. బోర్డ్ ఎగ్జామ్లో సూటబుల్ ఫార్ములాస్ ఇలా సిన్స్ అని పెట్టి రాస్తేనే మీకు మంచి మార్క్స్ వస్తాయి. అందుకని కంపల్సరీ ఎన్నిసార్లు వీలైతే ఎన్ని సమ్స్లో వస్తే అన్ని సమ్స్లో రాయండి. ఓకే. సో therefore, this answer is 2 log x plus 3 log y plus 4 log z. This is your answer. Okay. Next question. Next question. Log p square q cube by r power 4. Log p square q cube by r power 4. Yes. Log p square q cube by r power 4. Same log a by b formula ikkada. Log a by b means log a minus log b. I am not writing here formula, but you have to write. ఇప్పుడు నేను చెప్తున్న ప్రతి సమ్ మీరు బుక్లో కాపీ చేసేటప్పుడు నేను ఇక్కడ సిన్స్ ఏ ఫార్ములా వస్తుంది అని ఓరల్గా చెప్తున్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు కాపీ ద ఫార్ములా. ఓకే. సో లాగ్ ఏ బై బి మీన్స్ లాగ్ ఏ మైనస్ లాగ్ బి. సో యాజ్ పర్ దట్ ఫార్ములా లాగ్ పీ స్క్వేర్ క్యూ క్యూబ్ మైనస్ లాగ్ r power 4. Again ikkada log m into n formula. Log m into n is nothing but log of m plus n. As per that formula, this is log of p square plus log of q cube minus log r power 4. Next. ఇప్పుడు సేమ్ లా ఇక్కడ 3 ఫార్ములాస్ వస్తున్నాయి. మీరు 3 ఫార్ములాస్ రాయాలి. ఇక్కడేమో లాగ్ ఏ బై బి ఫార్ములా, ఇక్కడ లాగ్ m ఇంటూ n ఫార్ములా, ఇక్కడేమో లాగ్ m పవర్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు n ఇంటూ లాగ్ m. ఆ ఫార్ములా బేస్ చేసుకొని therefore 2 log p plus
3 log q minus 4 log r. This is your answer. Okay, very important formulas, suitable formulas మీరు కంపల్సరీగా రాయాలి. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ యువర్ సమ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Next question, log under root x cube by y square. Log under root x cube by y square. Log under root x cube by y square. Can I write this log x cube by y square whole power 1 by 2? Because under root is nothing but 1 by 2. So log x cube by y square అంటే log x cube by y square whole power 1 by 2. సో ఇప్పుడు అదేమవుతుంది 1 by 2 ఇంటూ log x cube by y square. సో ఇక్కడ మళ్ళీ log a by b ఫార్ములా మీరు రాయండి ఇక్కడ. సిన్స్ log a by b ఈక్వల్ టు log a మైనస్ log b. మన ప్రీవియస్ సమ్స్లో ఉంటాయి ఫార్ములాస్, అవి చూసి రాయండి గుర్తు లేకపోతే. ఓకే, 1 by 2 ఇంటూ log ఆఫ్ x స్క్వేర్ మైనస్ log ఆఫ్ x క్యూబ్ మైనస్ y స్క్వేర్. కంపల్సరీ సిన్స్ అని సూటబుల్ ఫార్ములా రాయాలి, మళ్ళీ చెప్తున్నాను. ఓకే, 1 by 2 ఇంటూ log m power n is equal to n into log m. ఆ ఫార్ములా ఇక్కడ వస్తుంది. 3 into log x minus 2 into log y. ఇప్పుడు 1 by 2 తోటే చేస్తే therefore 3 by 2 log x minus 2 by 2 log y. So therefore answer is 3 by 2 log x మైనస్ 2 by 2 అంటే క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది log y. దిస్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. 3 by 2 log x మైనస్ log y. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. So fifth one, very important question. X square plus y square equal to 25x. Then prove that 2 log x plus y is equal to 3 log 3 plus log x plus log y. Okay. So question enti x square plus y square is equal to 25xy. మీకు ఇక్కడ క్వశ్చన్లో చూడండి 2 log x plus y అన్నాడు. 2 log x plus y అంటే x plus y హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములాలోకి తీసుకురావాలి. ఒకవేళ 2 log x మైనస్ y అన్నాడు అనుకోండి, అప్పుడు మనం x మైనస్ y ఫార్ములాలోకి తీసుకురావాలి. వన్స్ అగైన్ ఇక్కడ చూడండి, మీకు అడిగిన క్వశ్చన్లో 2 log x plus y అన్నాడు అంటే ఇది ఏమవుతుంది, ఇటు వచ్చేస్తే log ఆఫ్ x plus y హోల్ స్క్వేర్. సో x plus y హోల్ స్క్వేర్లోకి ఈ ఫార్ములాస్ని మనం తీసుకురావాలి. అదర్వైజ్ 2 log x మైనస్ y అన్నాడు అనుకోండి, అంటే ఏంటి, log ఆఫ్ x మైనస్ y హోల్ స్క్వేర్. ఈ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ x మైనస్ వైలోకి హోల్ తీసుకురావాలి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ x ప్లస్ వై హోల్ స్క్వేర్లోకి తేవాలంటే వాట్ ఈస్ ద x ప్లస్ వై హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా? ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ 2xy. ఇక్కడ మనకి x స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఉంది, జస్ట్ 2xy యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది. అదర్వైజ్ x మైనస్ వై హోల్ స్క్వేర్ అన్నాడు అనుకోండి, x మైనస్ వై హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ మైనస్ 2xy. అంటే ఇక్కడ బోత్ సైడ్స్ మైనస్ 2xy యాడ్ చేయాలి. అండర్స్టాండ్ చిల్డ్రన్? సో లైక్ దట్ వీ హ్యావ్ టు డూ. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ x ప్లస్ వై అడిగాడు కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ దిస్ యాజ్ x plus y whole square. Now do that. X plus y, x square plus y square equal to 25xy.
మనకి x ప్లస్ వై హోల్ స్క్వేర్లోకి రావాలంటే 2 ప్లస్ 2xy రావాలి. ప్లస్ 2xy ఇక్కడ సైడ్ యాడ్ చేస్తే ఇక్కడ సైడ్ కూడా యాడ్ చేయాలి. సో యాడ్ 2xy బోత్ సైడ్స్ యాడ్ చేయాలి. యాడ్ చేయండి. x స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ 2xy ఈజ్ ఈక్వల్ టు 25xy ప్లస్ 2xy. ఓకే, ఇప్పుడు ఇదేమవుతుంది? ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ 2xy అంటే ఎక్స్ ప్లస్ వై హోల్ స్క్వేర్. ఇది 25xy ప్లస్ 2xy అంటే 27xy. 25 ప్లస్ 2 అంటే 27. xy కామ్. ఇప్పుడు అప్లై log both sides. Both sides log apply చేస్తే log of x plus y whole square is equal to log of 27xy. ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు? log m పవర్ n ఫార్ములా ఉంది కాబట్టి 2 into log x plus y is equal to ఇక్కడ log m into n into p ఇంతకు ముందు ఫార్ములా లాగా. సో log of 27 plus log of x plus log of y. ఓకే, సో మనకు అడిగిన క్వశ్చన్లో అప్రాక్సిమేట్లీ 90% వచ్చింది. ఓన్లీ వన్ థింగ్ ఈజ్ హియర్. దీన్ని కెన్ ఐ రైట్ 2 log x plus y is equal to log of 27 in the sense 3 into 3 into 3. 3 3s are 9, 9 3s are 27. So 27 3 cube అని రాయొచ్చుగా. ఓకే, సో 3 cube plus log x plus log y. Okay, so therefore 2 log of x plus y is equal to ఇది వచ్చేస్తే 3 into log 3 plus log x plus log y. Hence proved. వచ్చిందా? మనకు అదే అడిగాడు కదా. 2 of log x plus y is equal to 3 log 3 plus log x plus log y. Okay? Hence proved. Next question. This is very important question. Next one. Log x plus y by 3 is equal to 1 by 2 log x plus y. ఇప్పుడు వరకు మనం ఫార్ములాను log m into n అని వస్తే log m plus n అని రాసాం. ఇక్కడ రివర్స్లో ఇచ్చాడు. log m plus n ఈక్వల్ టు log m into n అని మనం రాయాలి. ఇప్పటి వరకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ log m into n అని ఇచ్చాడు. మనం ఏం చేస్తాం? దీని ఫార్ములా log m ప్లస్ log n అని రాసాం. ఇప్పుడు ఇది ఇచ్చాడు, మనం ఇలా రాయాలి. ఓకే చిల్డ్రన్, లెట్స్ సీ. log of x plus y log of x plus y by 3 is equal to 1 by 2 into log x plus log y. Then find the value of y by x plus x by y అని అడుగుతున్నారు. Let's see. Log of x plus y by 3 is equal to 1 by 2 log of x plus log of y. Okay children, log of x plus 3 as it is గుంచేసేయండి. x plus y by 3 is equal to 1 by 2 into log a into log b. Sorry, log a plus log b అంటే log of
a ఇంటూ బి ఫార్ములా ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా, లాగ్ m ఇంటూ ఎన్, లాగ్ m ప్లస్ ఎన్. ఇక్కడ మనకు లాగ్ m ప్లస్ ఎన్ లాగా ఇచ్చాడు, మనం m ఇంటూ ఎన్ లాగా రాసాం. ఓకే, అగైన్ లాగ్ ఆఫ్ x ప్లస్ వై బై 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇదేమవుతుంది, లాగ్ ఆఫ్ x ప్లస్ వై హోల్ పవర్ 1/2. ఓకే, ఇప్పుడు బోత్ సైడ్స్ లాగ్ తీసేయండి, యాంటీ లాగ్ చేసేస్తే ఏమవుతుంది, x ప్లస్ వై బై 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు x ఇంటూ వై హోల్ పవర్ 1/2. దెన్ స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్, స్క్వేర్ చేస్తే ఏమవుతుంది, సో x ప్లస్ వై హోల్ స్క్వేర్, ఇది ఇటు ట్రాన్స్ఫర్ అయితే 3 స్క్వేర్ ఇంటూ x పవర్ x, ఆల్రెడీ x ఇంటూ వై హోల్ పవర్ 1/2, మళ్ళీ స్క్వేరింగ్ కదా, స్క్వేర్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది x ప్లస్, ఇక్కడ చూడండి అన్న, ఇక్కడ దీన్ని నేను ఇలా రాశాను, x ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ 3 ఇటు ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయింది, 3 ఇంటూ xy హోల్ పవర్ 1/2. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీన్ని స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ చేస్తే x ప్లస్ వై హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ 3 స్క్వేర్ ఇంటూ x ఇంటూ వై, ఆల్రెడీ ఇది ఇలాగే ఉంటుంది యాజ్ ఇట్ ఈస్, హోల్ స్క్వేర్, దీనికి కూడా స్క్వేర్ చేస్తే 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. బ్యాలెన్స్ ఏమవుతుంది, x ప్లస్ వై హోల్ స్క్వేర్ అంటే x స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ 2xy ఈజ్ ఈక్వల్ 9 ఇంటూ, ఇక్కడ ఏమవుతుంది xy. ఓకే, సో ఈ 2xy అటు ట్రాన్స్ఫర్ చేశారనుకోండి, x స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9xy మైనస్ 2xy, 9xy మైనస్ 2xy. అప్పుడు ఏమవుతుంది, x స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7xy, 9 మైనస్ 2 7. ఓకే, ఇప్పుడు కీప్ 7 హియర్ ఓన్లీ అండ్ బ్రింగ్ xy టు దిస్ సైడ్, xy కట్ తీసుకొచ్చేస్తే, ఇది ఓన్లీ క్వశ్చన్ కదా, రబ్ చేస్తున్నాను. xy నాటి తీసుకొచ్చేస్తే x స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ బై xy ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7. ఇండివిజువల్గా రాసేస్తే x స్క్వేర్ బై xy ప్లస్ వై స్క్వేర్ బై xy ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7. ఒక x ఒక వై క్యాన్సిల్, దేర్ ఫోర్ ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ x బై వై ప్లస్ వై బై x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7. దిస్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. ఓకే, సింపుల్. ఈ xyని ఇటు ట్రాన్స్ఫర్ చేసేయండి, ఇలా వచ్చేస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Okay children, next question. If 2.3 power x equal to 2.3 power x equal 0.23 power y equal 1000 అని అంటారు. ఓకే, దెన్ ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ 1/x మైనస్ 1/y. చూద్దాం. సో ఫస్ట్ ఇది తీసుకుందాం, 2.3 పవర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1000 అంటే కెన్ ఐ రైట్ దిస్, వాట్ ఈస్ దట్, 10 క్యూబ్ అని రాయొచ్చు కదా. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, 2.3 పవర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 క్యూబ్, ఈ ఎక్స్ ఇటు ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతే అంటే 1/x లాగా అయితే 2.3 ఈక్వల్ టు 10 పవర్ 3/x, ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. నెక్స్ట్ 0.23 హోల్ పవర్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1000 అంటే మళ్ళీ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ 10 క్యూబ్, సేమ్ 0.2/3
ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 పవర్ 3/y. బట్ ఇక్కడ నేను దీన్ని 10తో డివైడ్ చేశాను అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఈక్వేషన్ 10తో డివైడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? 2.3. ఓకే, దీన్ని 10 తోటి, ఎందుకంటే మనకు ఒక పాయింట్ తీసేసి పాయింట్ బ్యాక్ సైడ్కి జరిపాము అంటే కింద డినామినేటర్లో 0 వస్తుంది. మీరు ఆల్రెడీ లోయర్ క్లాసెస్లో నేర్చుకుంటారు. సో కెన్ ఐ రైట్ 0.23 ఈక్వల్ టు 2.3/10? ఎస్, 10 పవర్ 3/y. ఇది అటు ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఏమవుతుంది? 2.3 ఈజ్ ఈక్వల్ 10 ఇంటూ 10 పవర్ 3/y. చూడండి, ఏ పవర్ m ఇంటూ ఏ పవర్ n ఫార్ములా ఉంటుంది మనకు. సిన్స్ ఏ పవర్ m ఇంటూ ఏ పవర్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ పవర్ m ప్లస్ n. అంటే బేసెస్ ఈక్వల్ అయ్యి మల్టిప్లికేషన్ ఉంటే పవర్స్ను యాడ్ చేయాలి. ఓకే, సో బై దట్ 2.3 ఈజ్ ఈక్వల్ 10 పవర్ 3/y ప్లస్ 1. ఓకే, 3/y ప్లస్ 1. Equation number 2. See here, equation 1 2.3 equal to 10 power 3/x. Equation 2 2.3 equal to 10 power 3/y plus 1. అంటే రెండు కూడా 2.3 ఈక్వల్టే ఉన్నాయి కదా, ఇది అండ్ ఇది. సో ఆటోమేటికల్లీ ఈ రెండు ఈక్వల్ అవుతాయి. వెన్ LHS side are equal, automatically RHS side also equal. So therefore from equation 1 and 2 ఏమవుతాయి? ఈక్వేషన్ 1 and 2 10 power 3/x is equal to 10 power 3/y plus 1. Where bases are equal, automatically powers also equal. So 3/x is equal to 3/y plus 1. Since ఇక్కడ ఫార్ములా ఏమొస్తుంది? ఏ పవర్ m ఈజ్ ఈక్వల్ ఏ పవర్ n, దట్ ఇంప్లాయిస్ m ఈక్వల్ టు n. అంటే బేసెస్ ఈక్వల్ అయినప్పుడు పవర్స్ ఆటోమేటికల్లీ ఈక్వల్. సో బై ద ఫార్ములా 3/x ఈక్వల్ టు 3/y ప్లస్ 1. ఓకే, ఇప్పుడు జస్ట్ క్వశ్చన్ డ్రాప్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఈ 3/y ఇటు ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతే 3/x మైనస్ 3/y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. పైన 3 కామన్ తీస్తే 1/x మైనస్ 1/y. అదర్వైజ్ ఇక్కడ రాద్దాం. దట్ ఇంప్లాయిస్ పైన 3 కామన్ తీస్తే 1/x మైనస్ 1/y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. బట్ వీ వాంట్ ఓన్లీ 1/x మైనస్ 1/y. therefore 1/x minus 1/y is equal to 3 at transfer అయితే 1/3. This is your answer. అంటే వాడు రెండు ఇస్తే మనం రెండింటిని 2.3 ఈక్వల్లా రాసుకోండి. ఇక్కడ ఒక్కటే కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. ఇలా 0.23 ఉన్నప్పుడు పాయింట్ కొంచెం ముందుకు జరపాలంటే కింద ఒక నెంబర్ జరపాలంటే సింగిల్ జీరో నెంబర్, రెండు నెంబర్లు జరపాలంటే డబల్ జీరో నెంబర్. ఇక్కడ నాకు ఒకటే అవసరం కాబట్టి ఒక నెంబర్ జరిపాను, అందుకని సింగిల్ జీరో. ఎందుకంటే ఐ వాంట్ టు బ్రింగ్ దీస్ 2 ఆర్ ఈక్వల్. దట్స్ ఇట్. ఓకే, నా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. మీకు ఒకవేళ ఇక్కడ ఫాస్ట్గా మీరు ఎరేజ్ చేసేసాను నేను అంటే మీరు పాస్ నొక్కుతూ బ్యాక్ సైడ్కి వెళ్ళి ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఓకే, బట్ నోట్స్ మాత్రం ప్రిపేర్ చేసుకోండి. జస్ట్ చూడడమే కాదు, చూసిన దానికి నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ 2 power x plus 1 is equal to 3 power 1 minus x. Okay, so find the value of x. Yeah, okay, 2 power x plus 1 is equal to 3 power 1 minus x. Then find the value of x. So 2 power
x plus 1 is equal to 3 power 1 minus x. Okay. So 2 power x plus 1 is equal to 3 power 1 minus x. ఇక్కడ ఏం చేద్దాం, అప్లై log both sides. Apply log both sides. Log apply చేస్తే log of 2 power x plus 1 is equal to log of 3 power 1 minus x. Log m power n లాగా ఉంది కదా, సో n into log 2 is equal to 1 minus x into log 3. ఇండివిజువల్గా రాయండి, ఇక్కడ బ్రాకెట్స్ తీసేసి x into log 2 x log 2 plus 1 into log 2 log 2 is equal to 1 into log 3 log 3 plus into minus minus x into log 3 x log 3. ఓకే, సింపుల్. ఇక్కడ ఏం చేయలేము, మనం జస్ట్ లాగ్ అప్లై చేసాం. ఇక్కడ ఫార్ములా ఏంటి, లాగ్ ఆఫ్ m పవర్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు n ఇంటూ లాగ్ m. ఆ ఫార్ములాలో దీన్ని కన్వర్ట్ చేసేసాం. నెక్స్ట్ బ్రాకెట్స్లో ఒక్కొక్క దాంతో మల్టిప్లై చేసాం. x ఇంటూ లాగ్ 2 ప్లస్ 1 ఇంటూ లాగ్ 2, 1 ఇంటూ లాగ్ 3 మైనస్ x ఇంటూ లాగ్ 3. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఎక్స్లన్నీ వన్ సైడ్, నార్మల్ నెంబర్స్ అన్ని అదర్ సైడ్ రాసేస్తే బ్రింగ్ హియర్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ టు దట్ సైడ్. సో x log 2 plus x log 3 is equal to log 3 minus log 2. ఓకే, x కామన్ తీస్తే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ log 2 plus log 3 is equal to log 3 minus log 2. బట్ మనకి x ఈక్వల్ టు కావాలి కదా, ట్రాన్స్ఫర్స్ ఆల్సో దట్ సైడ్. సో దేర్ ఫోర్ x ఈక్వల్ టు log 3 minus log 2 by log 3 plus log 2. ఓకే, మళ్ళీ ఇక్కడ మీకు కావాలి అంటే log a minus b ఫార్ములా అప్లై చేయొచ్చు. log a minus b అంటే log a by b, అంటే దీన్ని ఇలా రాయొచ్చు. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు log ఆఫ్ 3/2 బై log 3 into 2. అంటే దేర్ ఫోర్ ఆన్సర్ ఏమైపోతుంది అప్పుడు, ఏ క్వశ్చన్ రబ్ చేస్తున్నాను. దేర్ ఫోర్ x is equal to log of 3/2 by log 6. This is your answer. Okay, next last bit. Log 2 are rational or irrational? Justify your answer. Justify చేద్దాం. మరి అది రేషనల్ నెంబరా ఇర్రేషనల్ నెంబరా, what is that? Let's see. First log 2, log 2. Okay, so log 2. So let log 2 is equal to x బేస్ 10 అన్నట్టు, ఏ లేకపోతే బేస్ 10 లాగ్లో ఏదైనా ఉంటే పర్టికులర్గా వాడిస్తాడు, ఏ లేకపోతే బేస్ 10 అన్నట్టు. అప్పుడు మనం 2 ఈక్వల్ టు ఏమని రాయొచ్చు, 10 పవర్ x. మీకు ఇది ఆల్రెడీ నేను ఫార్ములాస్ చెప్పినప్పుడు చెప్పాను. ఇక్కడ ఫార్ములా ఏమొస్తుంది, లాగ్ ఆఫ్ ఏ బేస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు m ఉంటే దాన్ని ఎలా రాయొచ్చు, a ఈక్వల్ టు b పవర్ m. ఇది ఫార్ములా. అంటే ఈ నెంబర్ ఈక్వల్ టు బేస్ అనేది దీనికి బేస్ అయిపోతుంది. సో అలా 2 ఈక్వల్ టు 10 పవర్ x. బట్ మనం 2ను 10 పవర్స్లలో రాస్తామా, దట్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్. సో దట్స్ వై log 2 ఈజ్ ఏ ఇర్రేషనల్ నెంబర్. బట్
we cannot write, ఎందుకంటే 10 పవర్లలో మీరు ఏ నెంబర్ పెట్టినా 2 రాదు, బికాస్ 2 ఈజ్ వెరీ లెస్ దెన్ ఆఫ్ 10. అందుకని we cannot write 2 as power of 10. So therefore log 2 is a irrational number. Okay, log 2 is a irrational number. Next, okay, next question, log 100. సేమ్ ఇది కూడా అలాగే ఫార్ములా అలాగే ఉంచేసుకోండి. log 100. Okay, log 100. Let same process, let log 100 is equal to x base 10 అన్నట్టు. దెన్ 100 ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, 10 పవర్ ఎక్స్. బట్ 100 మనం 10 స్క్వేర్లలో రాయొచ్చు కదా. సో దట్ ఈక్వల్ టు 10 స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 10 పవర్ ఎక్స్. ఇది యాజ్ ఇట్ ఈస్ 100 ఇక్కడ చేంజ్ చేశాను, సిన్స్ ఇక్కడ రైట్ కావాలంటే 100 ఈక్వల్ టు 10 ఇంటూ 10, 10 10s 100, 10 స్క్వేర్. సో ఇప్పుడు బేసెస్ ఆర్ ఈక్వల్, ఆటోమేటికల్లీ పవర్స్ ఆల్సో ఈక్వల్, దేర్ ఫోర్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 2. ఇప్పుడు మనం ఇచ్చిన క్వశ్చన్ని 10s పవర్లో రాసాం కాబట్టి దేర్ ఫోర్ లాగ్ 100 ఈజ్ ఏ రేషనల్ నంబర్. ఓకే, అండర్స్టాండ్? అంటే వాడు ఇచ్చిన దాన్ని మనం యాజ్ ఇట్ ఈజ్ సైడ్స్కి ఈక్వల్ అయ్యే సైడ్లో రాయగలగాలి. దెన్ ఓన్లీ దట్ ఈజ్ రేషనల్ ఆర్ ఇర్రేషనల్. log 2 ఈజ్ ఇంపాసిబుల్ లైక్ దిస్, అందుకని log 2 ఈజ్ ఏ ఇర్రేషనల్ నెంబర్. 100 we can write like this, that's why 100 is a rational number. Okay children, I hope you understand this topic. If you understand it, please like, share and subscribe our Srikar Tuition channel. Okay, so దీంతోటి లాగరిథమ్ సమ్స్ అయిపోయినాయి. మన నెక్స్ట్ క్లాస్లో న్యూ టాపిక్తో ఐ థింక్ నేను ప్రోగ్రెషన్స్ అనుకుంటున్నాను. మీకు ఇంకేదైనా చాప్టర్ కావాలంటే కామెంట్ బాక్స్లో పెట్టండి. ఓకే, సో వీ విల్ మీట్ విత్ నెక్స్ట్ టాపిక్, దట్ టు మ్యాథ్స్ ఓన్లీ. ఇంట్లో మనకు శ్రీకర్ ట్యూషన్లో మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ అన్నీ వస్తాయి. ప్రజెంట్ మ్యాథ్స్ రన్ అవుతుంది. ఓకే, సో విత్ గుడ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్. ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్, ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ అవర్ Srikar Tuitions channel. Okay, bye children, take care.